students, today I am going to explain you the protocols which are related with different technologies that we are used during the networking or communications. Okay, that are IPX, XPX, AppleTalk, NetBIOS, L2CAP and RFCOM. Okay, that are the latest protocol and related used with new technologies. Okay, so first of all, let's start with the IPX and XPX. Okay, first of all, what is IPX XPX? IPX XPX or SPX IPX protocol originally handled the transport and network command for the Netware Core Protocol (NCP). Netware protocol, netware technologies related protocols that are IPX, SPX, and that are related with network layer and transport layer protocol, transport layer. The system using NCP server, જે નેટવેર નોવેલ નેટવેર આપણે એવું સાંભળીએ છીએ, જે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ છે, યુનિક્સ છે, લિનક્સ છે, એવી જ રીતે નોવેલ નેટવેર છે, જે નોવેલ નેટવેર યુઝ કરતા હોય એ લોકો આ પ્રોટોકોલનો યુઝ કરી શકે. એનસીપી સર્વર ટિપિકલી અ લિનક્સ મશીનની અંદર નોવેલ નેટવેરનો યુઝ થતો હોય છે. કુડ રિસીવ કનેક્શન્સ ફ્રોમ કોમ્પ્યુટર રનિંગ એનસીપી ક્લાયન્ટ સોફ્ટવેર. સર્વર ઉપરથી કોઈ પણ, એટલે એનસીપી સર્વર હોય તો સામે ક્લાયન્ટ પણ એનસીપી હોવું જોઈએ. એનસીપી પ્રોટોકોલ પ્રોવાઇડ્સ ફંક્શન્સ ઓફ એક્સેસિંગ ફાઇલ્સ, ડિરેક્ટરીઝ, સિંકિંગ ક્લોક્સ એન્ડ મેસેજિંગ બિટવીન સિસ્ટમ. બે મેસેજ વચ્ચેનું સિસ્ટમ સિંક્રોનાઇઝેશન, ડિફરન્ટ ટાઈમ ઝોન અને ટાઈમ મેચિંગ એન્ડ directories that they can access with NCP protocol. When Novell enable NCP server to use the universal TCP/IP protocol, it soon replaced the proprietary NCP protocol suite. Okay, that is protocols, NCP protocol suite that are used IPX and SPX. NCP સર્વર જો યુઝ થયું છે તો NCP ક્લાયન્ટ પણ હોય છે અને એની સાથે એનો પોતાનો પ્રોપ્રાયોરિટી એટલે પોતે ડેવલપ કરેલો પોતાનો કંપનીનો પોતાનો પ્રોટોકોલ, ધેટ ઇઝ NCP. Together, the two protocols can be used to create a network connections and transfer the data between system. બે સિસ્ટમ વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે બે ટાઈપના પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે. એ પ્રોટોકોલ that are IPX and SPX. First of all, I am going to explain you IPX, that is full form of IPX, Internet Packet Exchange. બે નેટવર્ક વચ્ચેનું પેકેટ એક્સચેન્જ, that is Inter-Network Packet Exchange. IPX is a networking protocol originally used by Novell Network operating system and later adopted by Windows. સૌથી પહેલાં નોવેલ નેટવર્ક OS જે છે એને જ આ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું હતું ને એ લોકો જ યુઝ કરતા હતા. નાવ વિન્ડોઝ પણ ઘણા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં પણ IPXનો યુઝ થાય છે. IPX was introduced in 1980s and remained popular through 1990s. Since then, it has largely been replaced by the standard ICP/IP protocol. Okay, first of all 1980sમાં આ પ્રોટોકોલ યુઝ થતા હતા. ડ્યુરિંગ ધ 1980 to 1990 આ પ્રોટોકોલ યુઝ થયા પછી પાછળથી એ TCP/IP પ્રોટોકોલ તરીકે જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થતા હતા. ઇન 1990s, પોપ્યુલર વિડીયો ગેમ્સ લાઇક ક્વેક, Descent and Warcraft supported IPX for networking gaming. ઓનલાઈન ગેમિંગ માટે ખાસ કરીને આ પ્રોટોકોલ યુઝ થતા હતા જ્યારે 1990sમાં. નાવ મોસ્ટ વિડીયોઝ ગેમ્સ યુઝ TCP/IP or their own proprietary protocols to enable games to play online. ઓનલાઈન ગેમ્સ રમવા માટે TCP/IP પ્રોટોકોલનો જનરલી અથવા તો પ્રોપ્રાયોરિટી પ્રોટોકોલ્સ that are derived by that company or that videos themselves, that are called the proprietary protocols that are used in nowadays. That proprietary protocols are most common used. Okay, then next one, IPX is the network layer protocol similar to IP protocol. બંને TCP/IPમાં પણ નેટવર્ક લેયરમાં અને જનરલી પણ નેટવર્ક લેયરના પ્રોટોકોલમાં યુઝ થાય છે. IPX has a similar function to IP protocol and define how data is sent and received between system. નેટવર્ક લેયરના પ્રોટોકોલ છે એટલે કઈ રીતે ડેટા ટ્રાન્સફર થશે અને કઈ રીતે રિસીવ થશે એ આખા ફંક્શન્સ છે IPX છે પ્રોવાઈડ કરે છે.
IPX is connectionless, meaning it does not require a consistent connections to be maintained while packets are being sent from one system to another. Connectionless છે એટલે કન્સિસ્ટન્સી ફોલો નથી થતી હોતી, કન્સિસ્ટન્સી એકસરખી નથી હોતી. એક કોઈક ટાઈમ પર ફાસ્ટ ડેટા ટ્રાન્સફર થાય, કોઈ ટાઈમ પર ઓછા ટ્રાન્સફર થાય બિકોઝ ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ. કનેક્શન લેસ છે એટલે વાઈફાઈ થ્રુ હોય ત્યારે ક્યારેક જલ્દી તમારે ઘણી વખત તમે પણ એક્સેસ કરતા હશો ત્યારે વાઈફાઈમાં તમે વર્ક કરતા હશો તો ક્યારેક તમારી સાથે વાઈફાઈમાં બીજા ડિવાઇસીસ અટેચ ના હોય તો ફાસ્ટ છે એ કનેક્શન થઈ જાય ને ફાસ્ટ તમે સર્ફિંગ કરી શકો. અને જો બીજા એ નેટવર્કમાં બીજા પણ 2-3 ડિવાઇસીસ કનેક્ટ થઈ જાય તો તમારું નેટ છે એ સ્લો થઈ જાય. It can resume the transfer bit where it left off when a connection is temporarily dropped. IPX only load when a connection is attempted, so it does not take unnecessary resources. ઓકે, ટ્રાન્સફર જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સફર થયો હોય અને ત્યારે જો કનેક્શન્સ છે એ ટેમ્પરરી ઓફ થઈ જાય તો આઈપીએક્સ છે એ જ્યાંથી કનેક્શન ઓફ થઈ ગયું હોય ત્યાંથી એ નેટવર્કને એ તરત જ એડપ્ટ કરી જ્યારે પાછું નેટવર્ક એટેમ્પ્ટ થઈ જાય એટલે કનેક્ટ થઈ જાય ત્યારે તમને જે રિસોર્સિસમાંથી જે ડેટા આવતો હતો એ ડેટા છે તમને ઓટોમેટિકલી એ ત્યાંથી એ કનેક્ટ કરી દે છે, ત્યાંથી કટ થયું છે ત્યાંથી જ એ કનેક્ટ કરી દે છે. નાઉ મોસ્ટ વિડીયો ગેમ્સ યુઝ TCP/IP ઓન ધેર ઓન પ્રોપ્રાયોરિટી પ્રોટોકોલ ટુ ઇનેબલ ગેમ્સ ટુ પ્લે ઓનલાઈન. જનરલી TCP/IP પ્રોટોકોલમાં પણ ઓનલાઈન ગેમ માટે આ પ્રોપ્રાયોરિટી પ્રોટોકોલનો જ યુઝ થાય છે. IPX SPX છે એ પ્રોટોકોલ છે, પહેલેથી ડિફાઇન થયેલા પ્રોટોકોલ છે, જ્યારે અત્યારની બધી ઓનલાઈન ગેમમાં પ્રોપ્રાયોરિટી પ્રોટોકોલનો જ યુઝ થાય છે. Now, next one is SPX, Sequential Packet Exchange. Full form, SPX is networking protocol primarily used by novel network. Generally, SPX અને IPX બે સાથે જ યુઝ થતા હોય છે, but is not supported by અધર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. નોવેલ નેટવર્ક સિવાય એ OS સિવાય ક્યાંય બીજે આ યુઝ નથી થતા અને બીજા કોઈ OSને સપોર્ટ પણ નથી કરતા. It is now considered a legacy protocol since it has largely been replaced by TCP/IP. ઓકે, નાવ અત્યારે આ પ્રોટોકોલ ક્યાંય કન્સિડર જનરલી થતા નથી પણ એ પ્રોટોકોલ TCP/IP પ્રોટોકોલની અંડર જ વર્ક થતું હોય છે અને TCP/IP પ્રોટોકોલ જ વધારે યુઝ થાય છે. SPX ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર પ્રોટોકોલ સિમિલર ટુ TCP. SPX ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર પેલું જે છે એ નેટવર્ક લેયર પ્રોટોકોલ અને એ આઈપીનું પ્રોટોકોલ. SPX હેન્ડલ ધ કનેક્શન બિટવીન સિસ્ટમ વાઇલ IPX હેન્ડલ એકચ્યુઅલ ટ્રાન્સફર ઓફ ડેટા. SPX છે એ કનેક્શન હેન્ડલ કરશે અને ડેટાને જ્યારે કનેક્શન થઈ જાય પછી ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનું હોય ત્યારે IPX યુઝ થાય. Therefore, SPX કમાન્ડ આર યુઝ ટુ એસ્ટાબ્લિશ કન્ફર્મ એન્ડ ક્લોઝ કનેક્શન્સ, જ્યારે IPX કમાન્ડ્સ આર યુઝ ટુ સેન્ડ એન્ડ રિસીવ ડેટા પેકેટ્સ. ઓકે, બોથ આર. ઘણી વખત તમને IPX SPXનું ડિફરન્સ પૂછે છે, એ ડિફરન્સ તમે આમાંથી લખી શકશો. ઓકે, SPX છે એ કન્ફર્મ આપે છે કનેક્શન થઈ ગયું છે, SPXનું કન્ફર્મેશન મળી જાય પછી જ તમે IPXથી ડેટા સેન્ડ અને રિસીવ કરી શકો છો. નાવ નેક્સ્ટ વન ઇઝ એપલટોક. એપલટોક ઇઝ pro-priority protocol છે that is based on the only Apple device. Okay, Appletalk is a set of pro-priority networking protocol developed by Apple for their computer system. એપલની જેટલી બી કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ છે એના માટે જે પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે that are a Appletalk. Appletalk was introduced originally Macintosh released in 1984. એની મેસિન્ટોસ એપલની જે OS છે એને મેસિન્ટોસ કહેવાય છે અને એના માટે જે પ્રોટોકોલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે દેટ ઇઝ એપલટોક ઇન 1984માં. એપલટોક વોઝ રિવોલ્યુશનરી એન્ડ ઇઝી ટુ કન્ફિગર ઇન ધેટ ડેઝ. એ વખતમાં એપલ જ્યારે 1984માં તો બહુ મોટું નામ હતું અને એના સિવાય બીજી કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે એ વિન્ડોઝ કરતાં પણ એપલનું સૌથી વધારે સારું એવું એનું કમાન્ડ હતી અને કન્ફિગર પણ બહુ સારા હતા અને એ રિવોલ્યુશનરી એક કમ્પ્યુટરમાં એક રિવોલ્યુશન લઈ આવ્યા હતા એપલ. Okay, however, with the rise of internet-based protocol and their standardization, the need for a pro-priority system quickly declined. Okay, જેમ જેમ ઇન્ટરનેટનો યુઝ વધતો ગયો, લોકોનો સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન વધતા ગયા અને લોકોની જરૂરિયાતો વધતી ગઈ એમ
પ્રો પ્રાયોરિટી પ્રોટોકોલનો યુઝ જે છે એ ધીમે ધીમે ઘટતો ગયો. ઇફ એપલ હેડ નો કન્ફર્મ ટુ અધર સ્ટાન્ડર્ડ્સ they were in danger of losing the competitions, hence they finally dropped એપલ ટોક in favor of TCP. પછી એપલ ટોક, હવે એપલ પોતાનો પ્રો પ્રાયોરિટી રાખે, કોઈની સ્ટાન્ડર્ડ સાથે મેચ ન થાય, બીજાની સાથે કન્ફિગર ન થાય, તો એ એપલની ડિવાઇસ યુઝ કરવા લોકોનો ડિક્લાઇન થતાં છતાં લોકોનો કોમ્પિટિશનમાં એ પાછળ રહી જતા હતા. એટલે એમણે ટીસીપી પ્રોટોકોલ સાથે એણે ફાઇનલી ડ્રોપ્ડ આઉટ કર્યું અને પોતાનો એપલ ટોક જે છે એ કોમન સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ છે, કોમન કરી નાખ્યો કે જે બધા સ્ટાન્ડર્ડ સાથે મેચ થઈ શકે એવી રીતે યુઝ થયો. નાવડેઝ તમે એપલની ડિવાઇસ સાથે કમ્યુનિકેશન, એન્ડ્રોઈડની ડિવાઇસને એપલની ડિવાઇસમાં કમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. ઓકે, અદરવાઇઝ એવું થતું હતું કે અમુક સોફ્ટવેર છે એ એપલ ટુ એપલ જ થતા હતા, બીજા સોફ્ટવેર યુઝ થતા નહોતા. નાવ અત્યારે એપલની કોઈ પણ ડિવાઇસમાંથી તમારી ડિવાઇસમાં લ્યો તો પણ એ વર્ક થાય છે, બિકોઝ ઓફ દે ડ્રોપ્ડ દેર પ્રોટોકોલ. એનો પ્રોટોકોલ એણે ડ્રોપ કરી દીધો છે, દેટ્સ વાય તમે હવે યુઝ કરી શકો છો. એપલ સપોર્ટેડ એપલ ટોક for other devices, older devices for a while. However, the last Mac OS to support AppleTalk was OS 10.5. ઓએસનું વર્ઝન જે છે, મેકનું વર્ઝન 10.5, એમાં એપલ ટોક સપોર્ટ કરતા હતા. પછીના બધામાં કોમન પ્રોટોકોલ્સ છે એ યુઝ થઈ ગયા. ઇન 2009 ઇટ બીકમ સપોર્ટેડ વિથ ધ રિલીઝ ઓફ મેક OS X 10.6 and was dropped in favor of TCP/IP networking, allowing Apple computer to use the same standards to communicate with other computers. ઓકે, જ્યારે વર્ઝન એનું મેકનું વર્ઝન 10.6 આવ્યું ત્યારે એપલ ટોક છે એ TCP/IP સાથે સપોર્ટ કરવા માંડ્યા અને એ બધા જ સ્ટાન્ડર્ડ્સ જે TCP/IPને હતા એને સપોર્ટ થઈ ગયા અને એની સાથે કોઈપણ ડિવાઇસ સાથે એપલ છે એ કનેક્ટ થઈ શકતું હતું. એપલ ટોક યુઝડ અ 4 byte એડ્રેસ સિસ્ટમ એન્ડ યુઝડ કમ્પ્લીટલી સેલ્ફ કન્ફિગ્યુરિંગ પ્રોટોકોલ્સ. 4 byte એડ્રેસ યુઝ કરે અને પોતાના જ કન્ફિગર કરેલા પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ કરતા હતા. The design of AppleTalk followed the OSI model of protocol layering with two protocols aimed at making the system completely self-configured. ડિઝાઇન પણ એની OSI મોડલની જેવી જ હતી અને પોતે જે રીતે પ્રોટોકોલ ડિફાઇન કર્યા હતા એની રીતે જ એ બે પ્રોટોકોલ યુઝ કરતું હતું. અને એ બે પ્રોટોકોલ જે છે એ AARP એન્ડ NBP, એપલ એડ્રેસ રિઝોલ્યુશન પ્રોટોકોલ એન્ડ નેમ બાઇન્ડિંગ પ્રોટોકોલ. આ બે પ્રોટોકોલ એપલ છે એ OSI લેયરમાં યુઝ કરતા હતા. AARP શું કરતું હતું તો કે એલાઉડ હોસ્ટ ટુ ઓટોમેટિકલી જનરેટ ધેર ઓન નેટવર્ક એડ્રેસ. હોસ્ટ છે એ પોતાનું નેટવર્ક એડ્રેસ પોતાની રીતે જેવું કનેક્ટ થાય એટલે જનરેટ કરી દે. એન્ડ ધ NBP ડાયનેમિક સિસ્ટમ ધેટ મેપ્સ નેટવર્ક એડ્રેસીસ ટુ યુઝર રીડેબલ નેમ્સ. ઓકે, અને એ જે એડ્રેસીસ એને જનરેટ કરેલા છે હોસ્ટે, એ એડ્રેસ છે યુઝર છે રીડ કરી શકે એ ફોર્મેશનમાં એને કન્વર્ટ કરી દેતું હતું. ઓકે, now next one, that is NetBIOS protocol, third protocol. It is also a NetBIOS is the full form, acronym same full form of that network BIOS, net network BIOS basic input output system. Okay, NetBIOS, network basic input output system. NetBIOS is non-routable OSI session layer 5 protocol and a service that allow application on computers to communicate with one another over a LAN network, local area network. LAN networkમાં લેયર 5માં કનેક્ટ કરો. OSIના લેયર 5 સેશન લેયર સાથે NetBIOS છે કનેક્ટેડ છે. NetBIOS was developed in 1983 by Syntec Inc. Syntec કંપની થ્રુ એ NetBIOS ડેવલપ થયા હતા. એન્ડ API ફોર સોફ્ટવેર કમ્યુનિકેશન ઓવર IBM PC નેટવર્ક LAN ટેકનોલોજી. એન્ડ એપ્લિકેશન જે છે એની એપ્લિકેશન ઇન્ટરફેસ જે છે એ IBMના જે કમ્પ્યુટર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા હતા 1984માં એને કમ્યુનિકેટ માટે એ NetBIOS પ્રોટોકોલનો યુઝ થતો હતો. ઓન PC નેટવર્ક API અલોન NetBIOS realized a pro-priority Syntec network protocol for communication over wire and support a maximum 80 PCs in LAN. NetBIOS become a industry standard. NetBIOS એ ડ્યુરેશનમાં 1983માં એ IBM કમ્પ્યુટર્સે જે PC, ત્યારે IBM કમ્પ્યુટર્સના પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ હજી ઇન્ટ્રોડ્યુસ જ થયા હતા અને એ ડ્યુરેશનમાં એના નેટવર્કને કમ્પ્યુટર્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા હતા અને નેટવર્ક પણ હજુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ જ થયું હતું. તો એ ડ્યુરેશનમાં
જે નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ થયું હતું એ નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ માટે અને એના કમ્યુનિકેશન માટે વાયર્ડ કમ્યુનિકેશન, ત્યારે હજુ વાયરલેસ કમ્યુનિકેશન ઇન્ટ્રોડ્યુસ જ નહોતું થયું, અને વાયર્ડ કમ્યુનિકેશન માટે એકી સાથે એક લેનમાં એટીપીસીને વાયર થ્રુ કનેક્ટ કરવા માટે નેટ બાયસ પ્રોટોકોલનો યુઝ થતો હતો. ઓકે, દેન નેટ બાયસ પ્રોવાઈડ 3 ડિસ્ટિંગ સર્વિસીસ, 3 સર્વિસીસ ત્યારે પ્રોવાઈડ કરતું હતું. નેમ સર્વિસીસ, that is net bias NS for name registration and resolution. Second one is datagram distributive services, that is the net bias DGM for connectionless communication. પછી કનેક્શન કમ્યુનિકેશન એસ્ટાબ્લિશ તરત જ થઈ ગયું હતું 1983 પછી, વિધિન 5 yearsમાં, એટલે ત્યારે એ પણ આપી દીધું હતું. ઓકે, એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ સેશન સર્વિસીસ ફોર કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ કમ્યુનિકેશન્સ. કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ માટે જે છે એ નેટ બાયસ SSN સેશન સર્વિસીસ. આ 3 સર્વિસીસ એ ત્યારે પ્રોટોકોલ પ્રોવાઈડ કરતું હતું. Net bias name is 16 ASCII character. However, Microsoft limit the host name to 15 characters and reserves the 16th character as net bias suffix. ઓકે, નેટ બાયસનું જે નેમ છે, નેટ બાયસ નેમ પ્રોટોકોલ જ છે આખો, એ નેટ બાયસ નેમ પ્રોટોકોલ જે છે એ 16 કેરેક્ટર ASCII કેરેક્ટરનો હોય છે. એમાંથી 15 કેરેક્ટર છે એ હોસ્ટના નામ માટે, અને 16થનું જે કેરેક્ટર છે એ નેટ બાયસના સફિક્સ માટે, એટલે એના એક એક્સટેન્શન જે આપણે કહીએ એ, આપણે જેમ ડોસમાં .dos મૂકીએ છીએ એમ નેટ બાયસના એક્સટેન્શન સફિક્સ માટે 16th કેરેક્ટરનો યુઝ થતો હતો. ધ સફિક્સ ડિસ્ક્રાઇબ ધ સર્વિસ ઓર name record type such as host record, master browser record or domain controller record or other services. જે 16th કેરેક્ટરનું સફિક્સ છે એના ઉપરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ શું કરી શકો, તો કે તમે હોસ્ટનું નેમ રેકોર્ડ ત્યાં થઈ જાય એટલે નેમ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, અથવા તો માસ્ટરનું બ્રાઉઝર આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, અથવા તો ડોમેઇન કંટ્રોલરનો રેકોર્ડ જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. ધ હોસ્ટ નેમ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ વેન વિન્ડોઝ નેટવર્કિંગ ઇઝ installed or configured. The suffix registers are determined by the individual services supplied by the host. Host name જો તમારે મૂકવાનું છે તો હોસ્ટ નેમ 15 કેરેક્ટર્સમાં મૂકવાનું છે, રાઈટ. એ 15 કેરેક્ટર્સની અંદર શું બતાવે છે, તો કે એ 15 કેરેક્ટર્સની અંદર વિન્ડોઝ નેટવર્કિંગ જે કરેલું છે એનું કન્ફિગ્યુરેશન શું છે અને ઇન્સ્ટોલેશન કયું થયું છે, કયું એનું વર્ઝન ઇન્સ્ટોલ થયું છે, એ તમે ત્યાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સર્વિસીસ કઈ પ્રોવાઈડ થાય છે નેટવર્કમાં એ તમે ત્યાં ફાઇન્ડ આઉટ, હોસ્ટ નેમમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે. ઇન ઓર્ડર ટુ કનેક્ટ ટુ અ કમ્પ્યુટર રનિંગ TCP/IP via net bias name, the name must be resolved to a network address. નેટવર્ક એડ્રેસમાં એનું નામ છે એ નેટ બાયસ થ્રુ હોસ્ટ, નેટ બાયસના હોસ્ટ નેમ થ્રુ તમે આઈડેન્ટિફાઈ, કમ્પ્યુટરને આઈડેન્ટિફાઈ કરાવી શકાય છે. દેન ટુડે ધ નેટ બાયસ નેમ ટુ IP એડ્રેસ રિઝોલ્યુશન ઇઝ often done by either broadcast or Windows server net bias name server. Now અત્યારે net bias name server છે એ વિન્ડોઝ સર્વર તરીકે ઓળખાય છે, અને એમાં જ તમે આ હોસ્ટ નેમ અને વિન્ડોઝનું સફિક્સ છે એ મૂકી શકાય છે. A computer's net bias name is often the same as the computer's host name, truncated to 15 characters, but it may also be completely different. The net bias name છે એ કમ્પ્યુટરનું આપણે હોસ્ટ નેમ જે રાખેલું છે, કમ્પ્યુટરનું હોસ્ટ નેમ છે, તમે કમ્પ્યુટરમાં અહીંયા લેબમાં આવો છો ત્યારે તમને હોસ્ટ નેમ આપેલો હોય છે કે MVM લેબ 1, લેબ 2, લેબ 3, કમ્પ્યુટર નંબર, આ એનું નામ આપેલું હોય છે. એના ઉપરથી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે આ કમ્પ્યુટરની લેબ 1નું 15 નંબરનું PC છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા કમ્પ્યુટરમાં નેટ બાયસ નેમ થ્રુ તમે એ 15 કેરેક્ટરના જે હોસ્ટ નેમ છે એના ઉપરથી તમે કયા કમ્પ્યુટરનું IP એડ્રેસ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે એ ફાઇન્ડ થઈ શકે છે. ઓકે, નેટ બાયસ નેમ આર સિક્વન્સ ઓફ આલ્ફા ન્યુમેરિક કેરેક્ટર્સ. નેટ બાયસ નેમ જે છે એમાં 15 કેરેક્ટર્સમાં આલ્ફા ન્યુમેરિક કેરેક્ટર્સ હોય છે. ધ ફોલોઈંગ કેરેક્ટર્સ આર એક્સપ્લિસિટલી નોટ પરમિટેડ. એમાં સ્પેશિયલ કેરેક્ટર્સ છે કયા પરમિટેડ નથી, એ ફોરવર્ડ સ્લેશ, બેકવર્ડ સ્લેશ, કોલન, એસ્ટ્રિક, ક્વેશ્ચન માર્ક, ઇન્વર્ટેડ કોમા, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા, લેસ દેન, ગ્રેટર દેન, ઓર વર્ટિકલ લાઇન, ઓર
આ બધા જ જે છે એ કેરેક્ટર્સ છે એમાં અલાઉડ નથી. આના સિવાયના કેરેક્ટર N%, @ આ બધા અલાઉડ છે. સિન્સ Windows 2000 NetBIOS name also had to meet specification standards with restrictions on DNS names, they cannot consist entirely of digits and hyphen or full stop. Characters may not appear at the first or last character. એક આ પણ NetBIOS નેમ તમે જ્યારે આપો ત્યારે એમાં આટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. એમાં સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન માટે એનો ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ લેટર જે છે એમાં અંડરસ્કોર કે ફૂલ સ્ટોપ આવવું જોઈએ નહીં. એ એનું એક પ્રોટોકોલ છે, NetBIOS નેમનો પ્રોટોકોલ છે. સિન્સ Windows 2000 Microsoft has advised against including any full stop characters in NetBIOS such that the application can use the presence of full stop to distinguish domain names from NetBIOS names. જો તમારા Windows 2000 અંદર નેમમાં ક્યાંય પણ ફૂલ સ્ટોપ છે એ NetBIOS નેમમાં ફૂલ સ્ટોપ જો આઈડેન્ટિફાય થાય તો એ NetBIOS છે એવું એનું ડોમેઇન નેમ છે એવું એ આઈડેન્ટિફાય, એટલે ડોટ પછીનું જે નામ છે એનું ડોમેઇન નેમ છે એવું આઈડેન્ટિફાય થાય. ઓકે, ધ વિન્ડોઝ LM a host file provides a NetBIOS name resolution method that can be used for small network that do not use a Windows server. Windows server, WINS Windows server. LM host, આ તમે જ્યારે ઇન્સ્ટોલેશન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં વિન્ડોઝમાં કરેલું હોય એમાં આ LM હોસ્ટ કરીને એક ફાઇલ હોય છે. એ ફાઇલ તમે ઓપન કરો તો એની અંદર તમને NetBIOS નેમનું રિઝોલ્યુશન અને મેથડ આપેલી છે કે કઈ મેથડથી NetBIOS નેમ છે એ ક્રિએટ કરેલું હોય છે, નેટવર્ક કયું છે, અને એ તમને વિન્ડોઝ એનું જે સર્વર છે સર્વરમાં એ NetBIOS નેમ છે આઈડેન્ટિફાય થઈ શકે, તમે એને જોઈ શકો છો. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન ઇઝ L2CAP. Full form of L2CAP, Logical Link Control and Adaption Protocol. L2, 2 times L આવે છે, that's why L2, Logical Link Control and Adapter Protocol, is a protocol used in Bluetooth standards that provide adaptation between higher layers and the baseband layer of the Bluetooth stack. બ્લૂટૂથ માટેના જે પ્રોટોકોલ છે એમાંનો એક પ્રોટોકોલ એ L2CAP. નાવડેઝ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીઝ બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી, અને આપણે બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજીથી બે ડિવાઇસને ઇઝીલી કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ વિધાઉટ ઇન્ટરનેટ, રાઈટ. તો એમાં જે પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે દેટ ઇઝ L2CAP. It operates just above the host controller interface, passing data frame from the higher layer to either HCI or link manager. ઓકે, એ હોસ્ટ કન્ટ્રોલર જે છે એની ઉપર જ તરત જ L2CAP આપેલું છે. એમાં હું નીચે તમને ડાયાગ્રામ બતાવું છું કે TCP/IP સ્ટેક પ્રોટોકોલમાં કયા લેયરમાં કઈ જગ્યાએ L2CAP પ્રોટોકોલ હોય છે કે જે કમ્યુનિકેશન માટે યુઝ થાય છે. This one is the old diagram for that. ઓકે, એમાં એપ્લિકેશન લેયર આ TCP/IP સ્ટેક પ્રોટોકોલ જ છે. 4 આમાં લેયર છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ફોર્થ લેયર એપ્લિકેશન લેયર, મિડલવેર લેયર, ડેટા લિંક લેયર એન્ડ ફિઝિકલ લેયર. એમાં L2 હોસ્ટ કંટ્રોલ ઇન્ટરફેસ છે આ છે, યલો લાઇન છે એ, રાઈટ. એમાં યલો લાઇનની ઉપર જે બતાવ્યું છે એ L2CAP પ્રોટોકોલ જે યુઝ થાય છે મિડલ લેવલ લેયર ડેટા લિંક લેયરની અંદર, કે જ્યાં હોસ્ટ કંટ્રોલર ઇન્ટરફેસ છે, લિંક મેનેજર છે, એની એક્ઝેક્ટ ઉપર L2CAP પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ થતા હોય છે. ઓકે, તો એ પ્રોટોકોલ અહીંયા L2CAP આ આર્કિટેક્ચર છે. એક્ઝામમાં પૂછાય તો તમે ડ્રો કરજો, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ અને આનાથી તમને માર્ક્સ છે જલ્દીથી મળી જશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ L2CAP પ્રોટોકોલ. ઓકે, દેન functions of L2CAP, adaptation between higher layer frames and lower layer frames of the Bluetooth protocol stack. Okay, પ્રોટોકોલ સ્ટેક જે હાયર લેવલ હોસ્ટ કંટ્રોલર લેયર તમે જોયું કે જે યલો લાઇન છે એની ઉપર અને નીચે, ઉપરનું લેયર અપર લેયર, નીચેનું લેયર લોવર લેયર, આ બંનેનું જે કનેક્શન્સ છે એ કનેક્શન બ્લૂટૂથ પ્રોટોકોલ્સથી થઈ શકે છે. સપોઝ ફોર બોથ કનેક્શન ઓરિએન્ટેડ એઝ વેલ એઝ કનેક્શન સર્વિસીસ.
સર્વિસીસ L2CAP બંનેમાં તમે બ્લૂટૂથ ટુ કનેક્શન કરો છો. ટેકનોલોજી જે છે એ વાયરલેસ કનેક્શન છે. ઇવન વાયર્ડ કનેક્શનમાં પણ આ L2CAP પ્રોટોકોલ છે યુઝ થઈ શકે છે. સપોર્ટિંગ 2 લિંક ફોર ધ બેઝબેન્ડ લેયર, 2 લિંક એમાં યુઝ થઈ શકે છે, SCO એન્ડ ACL, સિંક્રોનસ connection oriented and asynchronous connection less link for real-time voice traffic using reserved bandwidth, and ACL is for best effort traffic. ઓકે, સિંક્રોનસ છે એ વોઇસ ટ્રાફિક માટે યુઝ થાય છે અને એસિંક્રોનસ છે એ બેઝિક બેસ્ટ એફર્ટ એટલે કે હાઈ લેવલનો ટ્રાફિક છે, બહુ વધારે હાઈ ટ્રાફિક છે ત્યારે ACLનો યુઝ થાય છે. Multiplexing of higher layer protocol which allow them to use a link provided by the lower layer. લોવર લેયર કયું છે તો કે L2C HCLની નીચેનું છે એ લોવર લેયર છે. એ બંને પ્રોટોકોલને હાયર લેવલ લેયર સાથે કનેક્શન માટે જે લિંક પ્રોવાઈડ કરવાની છે એ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ થ્રુ એ લિંક પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે વિથ ધ L2CAP પ્રોટોકોલ. Segmentation and reassembly of the data packets of upper layer that are larger than the capacity of radio layer underneath that is રેડિયો લેયરના રિઝર્વડમાં જે ડેટા છે એની સાથે જ સેગમેન્ટેશનમાં જ્યારે અપર લેયરમાં જાય છે, કારણ કે પેકેટ છે નાના નાના ફોર્મમાં ગયું હશે, પેકેટને પાછું રીએસેમ્બલ છે એ હાયર લેવલ લેયર છે ત્યાં જ થતું હોય છે, તો ત્યાં એ સેગમેન્ટેશનને બધાને ભેગા કરવાનું, સેગમેન્ટ બધા નાના નાના છે એ બધાને ભેગું કરવાનું અને એને રીએસેમ્બલ કરવાનું. આ બે કામ જ્યારે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરશે ત્યારે એ સેગમેન્ટેશન કરશે અને જ્યારે એ રિસીવ કરશે ત્યારે એ રીએસેમ્બલ કરશે. આ બે જે છે અપર લેયરની અંદર એ બે ફંક્શન જે છે એ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી, કારણ કે બ્લૂટૂથ છે એ રેડિયો ફ્રીક્વન્સીનો યુઝ કરે છે, તો એ રેડિયો ફ્રીક્વન્સી લેયરમાં L2CAP પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ થશે. ગ્રુપ મેનેજ કરવા માટે પણ એ L2CAP વર્ક કરશે. ક્વોલિટી ઓફ સર્વિસીસ ફોર અપર લેયર પ્રોટોકોલ, અપર લેયર પ્રોટોકોલમાં ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવા માટે પણ L2CAP યુઝ થશે. બ્લૂટૂથ L2CAP ઓર લોજિકલ લિંક કંટ્રોલ એન્ડ એડપ્શન પ્રોટોકોલ is used to provide interface for all the data applications that use ACL link. ઓકે, એસિંક્રોનસ કંટ્રોલ જે યુઝ કરતા હોય એ બધા માટે L2CAP બ્લૂટૂથ છે એ યુઝ થશે. જ્યાં સિંક્રોનસ યુઝ થશે ત્યાં SCO યુઝ થશે. SCO લેયર છે પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ થશે. ધ બ્લૂટૂથ L2CAP provides multiplexing between the higher layer protocol. This enables multiple application to utilize the same lower layer link. મલ્ટીપ્લેક્સિંગ અને ડીમલ્ટીપ્લેક્સિંગ આ બે વસ્તુ જે છે એ L2CAP પ્રોવાઈડ કરશે. જ્યારે એ મેની ટુ વન અને વન ટુ મેની, ઓકે, મેની ટુ વન કરશે એટલે મલ્ટીપ્લેક્સ થશે અને ડીમલ્ટીપ્લેક્સ વન ટુ મેની કરશે. લોઅર લેયરથી જ્યારે એ સેન્ડ કરશે ત્યારે એ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ કરશે અને જ્યારે રિસીવ થશે ત્યારે એ ડીમલ્ટીપ્લેક્સ કરશે. રાઈટ, તો એ દરેક વસ્તુ જે છે ફંક્શન્સ જે છે એ L2CAP છે એ પ્રોવાઈડ કરશે ડ્યુરિંગ ધ બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી. Okay, next one that is and last one that is RFCOM. Okay, RFCOM, radio frequency communications, it is also used with Bluetooth technology. Bluetooth protocol RFCOM is a simple set of transport layer made on top of L2CAP protocol, providing RS-232 serial port up to 60 simultaneous connections to Bluetooth device at a time. હાયર લેવલ પ્રોટોકોલ છે. L2CAP છે એ લિમિટેડ ડિવાઇસ સાથે જ બ્લૂટૂથ છે એ ડિવાઇસ કનેક્ટ થઈ શકે, ટેકનોલોજી યુઝ થઈ શકે. જ્યારે RFCOM ટેકનોલોજી છે એ આ L2CAPથી જ અપ એ પ્રોટોકોલ અવેલેબલ હોય છે અને એ RS-232 સિરિયલ પોર્ટ સાથે એ પ્રોટોકોલ છે યુઝ થાય છે અને આ RS-232 પ્રોટોકોલ કનેક્ટ હોય ત્યારે શું થઈ શકે તો એટ અ ટાઈમ સાયમલ્ટેનિયસલી 60 ડિવાઇસીસ છે બ્લૂટૂથ સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે. ધ પ્રોટોકોલ ઇઝ બેઝડ ઓન ETSI સ્ટાન્ડર્ડ TS07.10. આ એનું સ્ટાન્ડર્ડનું નામ છે, સ્ટાન્ડર્ડ વેરિફિકેશનનું નામ છે કે જેની સાથે આ RFCOM છે એ કનેક્ટેડ હોય છે. RFCOM ઇઝ સમટાઇમ્સ કોલ્ડ સિરિયલ પોર્ટ ઇમ્યુલેશન્સ
serial port emulation because it is used with RS-232 serial port. That's why it is known as serial port emulations. The Bluetooth serial port profile is based on this protocol. જો સિરિયલ પોર્ટમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટ થાય તો એ RF કોમ યુઝ થાય છે અને એ સિરિયલ પોર્ટમાં નથી થતા તો એ L2CAP પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ થશે. Okay, RF com provide a simple reliable data stream to the user similar to TCP. It is used directly by many telephony related profile as carrier for AT command, acknowledge AT command, as well as being a transport layer of OBEX over Bluetooth. Okay, Bluetooth through જ્યારે ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરના OBEX સાથે એ કનેક્ટ થશે અને TCP/IP પ્રોટોકોલની જેમ જ એ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરમાં જેમ TCP પ્રોટોકોલ વર્ક કરે છે એ જ રીતે RF કોમ છે એ બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી સાથે વર્ક કરશે. મેની બ્લૂટૂથ એપ્લિકેશન યુઝ RF કોમ બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ વાઇડ સ્પ્રેડ સપોર્ટ એન્ડ પબ્લિકલી અવેલેબલ API ઓન મોસ્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. જનરલી કોઈપણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાથે આ સપોર્ટ કરે છે RF કોમ, એટલે RF કોમ છે બ્લૂટૂથ એપ્લિકેશન્સમાં જનરલી બધી ડિવાઇસમાં એ યુઝ થતું હોય છે કારણ કે અવેલેબલ બધે જ હોય છે. એડિશનલી એપ્લિકેશન્સ દેટ યુઝ સિરિયલ પોર્ટ ટુ કમ્યુનિકેટ કેન બી ક્વિકલી પોર્ટેડ ટુ યુઝ RF કોમ. RF કોમ ઇઝ બાઉન્ડ ટુ L2CAP. L2COP ઉપર છે અને એ RF કોમ હોય એટલે L2COP એની સાથે અટેચ્ડ જ હોય છે, એટલે RF કોમ જો યુઝ થઈ જાય તો L2COP ઓટોમેટિકલી કનેક્ટ થઈ જાય. જો સિરિયલ પોર્ટમાં કનેક્ટ થાય તો RF યુઝ થાય, અધરવાઇઝ એ L2CAP પ્રોટોકોલ છે એ યુઝ કરે છે. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ધ ઓલ અબાઉટ ધ પ્રોટોકોલ દેટ આર યુઝડ વિથ ડિફરન્ટ ટેકનોલોજી, network technologies. Okay, so that's it. In the next session I am going to explain you the other topic, routing protocol. The first part of this unit is over here. In the next session I am going to start with the next part of routing of this unit. Okay, so thank you very much till that.